Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு என்னென்ன articles important அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா eliminate torture. It's an important article with respect to UPSC. இந்த article நம்ம in deep analyze பண்ணலாம். Against gender right. This article is also important for today. We will discuss this article. Electric car and us. This article is about electronic vehicles. But இந்த article ரொம்ப லேமனா பேசியிருக்காங்க. UPSC dimension அவ்வளவா points accumulate பண்ண முடியல இந்த article இருந்து. But you can just have a go through if you want to. And a neutral internet plus the road to an open internet. ரெண்டுமே net neutrality பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற article. So net neutrality concept நம்ம background ஓட பார்த்து இந்த article analyze பண்ணலாம். And இன்றைய lead article, let Hadia take charge of her life is not important with respect to UPSC and staring at an iris challenge. So UK is about to come out of European Union. So Brexit என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். But இப்போ Northern Irelandல people are protesting against this decision. ஏன்னா if Brexit happens then the Northern Ireland would suffer a huge economic loss. So because of that people are going against this Brexit decision and especially in the Northern Ireland. So அத பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் பொலிட்டிக்கல் டைமென்ஷன்ல பேசியிருக்காங்க. அதனால இந்த ஆர்டிகல் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஃபைன். So coming to the first article, eliminate torture. So friends, ஆர்டிகல் போறதுக்கு முன்னாடி பேக்ரவுண்ட் பார்த்தலாம். அதாவது before 1 month Law Commission of India சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் அனுப்பிச்சாங்க telling that we need to ratify the United Nations Convention against torture. So friends, United Nations Convention against tortureனா இது வந்து ஒரு UN treaty to prohibit torture. So என்னவா இருக்க முடியும்? If a nation signs this agreement, then அவங்களுடைய national lawலையும் இந்த convention and rules and regulations implement பண்ணணும். So law commission has recommended that நீங்க அதை ratify பண்ணுங்க and bring in a national law, an anti-torture law, so that if citizens are inflicted by torture, then it is the responsibility of the state and they shall not claim immunity from the actions of the officials or agents who have involved in torture. அப்படின்னு சொல்லிட்டு law commission தன்னுடைய recommendation கொடுத்தது. And friends, you need to know this is an important point, that is India ஏற்கனவே United Nations Conventions against torture sign பண்ணிருக்காங்க, but we did not ratify this convention. Fine. So நம்ம United Nationல ஏற்கனவே sign பண்ணிட்டோம் 1997ல, but நம்ம national lawல நம்ம இதை implement பண்ணல. We are yet to ratify it. Fine. Now coming to the article. இந்த article என்ன சொல்றாங்கன்னா, we need a law to prohibit torture. So இது வந்து ஒரு moral responsibility and even it is a practical necessity in the present scenario. And இந்த நேரத்தில் the union government சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னா law commission recommendation கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, that we need to ratify the United Nations Convention against torture. So we are considering this seriously அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. So even this article background பேசுறாங்க. என்னன்னா கோர்ட் ஏற்கனவே சென்டரோட ரெஸ்பான்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க because a petition was filed by former union law minister. So why there is a delay அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்டிருக்காங்க. And what the center has replied is, we are seriously considering அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And even petition file பண்ணதுல ஒரு stand alone legislation வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது டார்ச்சருக்காக செப்பரேட்டா ஒரு law பாஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. And இதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, even the center should act with urgency, with a sense of urgency அப்படின்னு இருக்காங்க. And there can be no reason for further delay. ஏன்னா one cannot tolerate the forms of torture and any sort of inhuman activities or cruel activities. So there is a need for us to bring in a law, a standalone legislation to the particular issue. And even in the article என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ extraditionக்காக இந்தியா ரிக்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா, அதாவது இப்போ இந்தியன் சிட்டிசன் is committing crime in foreign, இப்போ அவரை திருப்பி நம்ம கூப்பிடணும் or we may request the other government to send the criminal back to India. And அப்போ இந்தியால anti torture law இல்லனா, then it may prevent the other nation to accept the request made by India. So there is a need for us to pass a separate law. And even ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி யூகேல இருந்து 2 பேரை அனுப்பவே இல்ல. And அதுல எந்த கிரவுண்ட் பேஸ் பண்ணி அனுப்பலனா, that there is a no effective system of protection for torture in the receiving state அப்படின்னா அங்க யுனைடெட் நேஷன் கோர்ட் கிளைம் பண்ணிருக்காங்க. So we need an anti torture law to overcome these sort of issues. And even இந்தியாவோட கண்டிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, இந்தியனோட prison conditions, overcrowding, these are few problems which India have, and இதனால the extradition is also failing. And even the article tries to put in a point telling that இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கன்வென்ஷன் பாஸ் பண்ணோம்னா then it will have positive implications for the protection of human rights. ஏன்னா custodial violence எந்த அளவுக்கு prevalent இருக்கு நம்ம நேஷன்லன்னு ஒருத்தருக்கு தெரியும். So ஏற்கனவே the prevention of torture bill அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லோக்சபால பாஸ் பண்ணோம் 2010ல, but it lapsed because of the fall of the government. And இப்போ இந்த situation
situation the law commission has made a recommendation and even they have submitted a draft bill for government consideration. So without any delay the government should accept these recommendation and they should provide a framework for this anti-torture law. சரிங்களா? So இதனால நிறைய advantage இருக்கு. Public servants who indulge in torturing may be penalized and even compensation could be given to the victims. So there are many advantages of passing this law. So we need to pass an anti-torture law as early as possible அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சாங்க. ஃபைன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆர்டிகல் வந்து பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன்ஸ் ஆன் டார்ச்சர் இந்தியா சைன் பண்ணிருக்காங்க and we are yet to ratify it and law commission இப்போ ரீசெண்டா தன்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்திருக்காங்க and இந்த ஆன்டி டார்ச்சர் லா பாஸ் பண்றதுனால அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரடிஷன் ரிக்வெஸ்ட் மத்த நேஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், யூகேல இருந்து 2 பேர் அனுப்பலன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் நடக்காம பார்க்கலாம். அண்ட் பப்ளிக் சர்வெண்ட்ஸ் கேன் பி பீனலைஸ்ட் ஃபார் தேர் ஆக்ஷன்ஸ். அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ப்ரிவேலிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதாவது பிரிசன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த cruelty which many people face and even the custodial violence continue to be prevalent in the country. And ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பில் பாஸ் பண்ணி லேப்ஸ் ஆயிருக்கு. So these are the points which can be inferred from the article. And next article போறதுக்கு முன்னாடி we will see what is the meaning of net neutrality. So net neutrality na internet service providers must treat all data on the internet the same. அதாவது for example say you have mobile data, ஒரு internet pack நீங்க வச்சிருக்கீங்க and அந்த internet packல what the internet service provider says, நீங்க இந்த வெப்சைட்டுக்கு தான் போக முடியும், நீங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் தான் டவுன்லோட் பண்ண முடியும், நீங்க ரிபப்ளிக் ஐஎஸ் வீடியோஸ் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் ஒரு ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா then this is a breach of equality. உங்களுடைய ஃப்ரீடம் அண்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் டினை பண்ற மாதிரி இருக்கு. So this is against net neutrality. So net neutralityனா என்ன? உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா இருக்கும், அந்த டேட்டால உங்களுக்கு பிடிச்ச சர்வீஸை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், or உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். So the internet data is the same. புரியுதுங்களா? So this is called as net neutrality. And இந்த net neutrality என்ற கான்செப்ட் எதுக்கு வந்ததுன்னா லாஸ்ட் இயர் many internet service providers like Airtel, Facebook அவங்கெல்லாம் என்ன ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்குனே ஒரு செப்பரேட்டான ஆப் ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்டர்நெட் இந்த ஆப்ல தான் யூஸ் ஆகும், ஸோ இந்த ஆப்ல we will provide you certain service for free and மற்ற சர்வீஸ்க்கு you need to pay அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. However, because of the increasing resistance and telecom regulatory authority of India try உள்ள வந்ததுனால it favored net neutrality to an extent. And இப்போ ரீசெண்டா என்ன நடந்திருக்குன்னா ட்ரை திருப்பி ஒரு கிளியரான கைட்லைன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த கைட்லைன்ஸ்ல they have favored net neutrality and this happens to be a welcome shot அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. சோ இதோட பேக்ரவுண்டும் ஆர்டிகலே கொடுக்குறாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா நெட் நியூட்ரலிட்டி இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்சல்டேஷன் பேப்பர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் மேலேயே இஷ்யூ பண்ணாங்க, அதாவது மே 2016 இஷ்யூ பண்ணாங்க. அண்ட் அப்பவே ட்ரை என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா they cannot be a discriminatory treatment. சோ நீங்க ஒரு வெப்சைட்டோ இல்ல ஒரு இன்டர்நெட் டேட்டாவை நீங்க டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியாது அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெட் நியூட்ரலிட்டிக்கு ஃபேவரா இருந்தாங்க. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் லைக் டெலிகாம் கம்பெனிஸ் அண்ட் whosoever it may be, they cannot stand in the way of consumer access. சோ நம்மளுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நம்ம தான் முடிவு பண்ணிக்கணுமே தவிர இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் சொல்ல முடியாது தட் இதுதான் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. ஃபைன். சோ they cannot charge consumer for certain content. So all the content அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. For certain content they cannot charge consumers and even they cannot receive payments from the website. See, actually இது என்ன பிசினஸ் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி இன்டர்நெட் தான் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெலிகாம் சர்வீஸ் கம்பெனி சொல்லியாச்சுன்னா then what will happen is then the consumer will go to the particular website. ஏன்னா அதுதான் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்றதுனால they will access that. and இப்போ டெலிகாம் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா வெப்சைட் கிட்ட இருந்து பணம் வாங்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க, telling that okay உங்களுக்கு இவ்ளோ people access வேணுமா then give money to us அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெலிகாம் companies can utilize this scenario. But however try came in between and they have issued a guidelines now. So இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா so எப்படியும் நெட் நியூட்ரலிட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் try has also been careful to allow some exception that allow companies to discriminate அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So இப்போ இந்தியால பாத்தீங்கன்னா இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால தான் அதிகமா வந்திருக்கு. So the infrastructure is the backbone of the internet right now and இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிரைவேட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கு. and இப்போ we cannot eliminate them totally telling that இல்ல நாங்க நெட் நியூட்ரலிட்டி தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை எலிமினேட்டும் பண்ண முடியாது. because obviously they are profit seeking
companies. So இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல TRAI has also given few exceptions to discriminate the data. So இந்த சினாரியோல TRAI என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கண்டென்ட் வைஸா எல்லா டேட்டாவை பிரிச்சு சிலதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் சிலதுக்கு ஓபன் ஆக்சஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த ஆர்டிகல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ஒரு நீச் கண்டென்ட் இருக்குன்னா, அதாவது உங்க கம்பெனிஸுக்கே உண்டான ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னா தென் ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் ஜஸ்டிஃபை தி காஸ்ட். சோ அதை வச்சு நீங்க காசு பார்க்கலாம், ஏன்னா அது வந்து உங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. புரியுதுங்களா? சோ இந்த பாலிசி வந்து நியூட்ரலா இருக்கு, அதாவது ஓபன் இன்டர்நெட் மக்களுக்கும் கொடுக்குது. அட் த சேம் டைம் தே ஹவ் நாட் டிஸ்கிரிமினேட்டட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ட்ராயோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, காம்படிஷனை ஒரு ப்ராப்பரான வழியில ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ற மாதிரி இல்ல. அதாவது மெனி டெலிகாம் கம்பெனிஸ் ஆர் கமிங் இன், ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க, காம்படிஷனை முறியடிக்கிறாங்க, ஒரு ப்ராப்பரான காம்படிஷன் மெக்கானிசம் இல்ல. சோ திஸ் மெஷர் ஆஃப் ட்ராய் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டா எடுத்து வந்திருக்கிற பாலிசி ஆஃப் ட்ராய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நெட் நியூட்ரலிட்டி டஸ் நாட் அட்ரஸ் தி ப்ராப்ளம். சோ இதுல ட்ராய் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த காம்படிஷனை வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட விட்டுட்டாங்க. அண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, the government should consider and take effective treatment for the regulators அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. So hopefully competition commission of India இங்க உள்ள வரலாம் and they can regulate the competition. So இந்த ஆர்டிகல் கடைசியில என்ன சொல்றாங்கன்னா, a proper mechanism should be needed so that big loopholes can be mitigated and இதுக்கு ஒரு லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க் எடுத்துட்டு வரணும், so that ஒரு ப்ராப்பரான ரெகுலேஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடறேன். ஃபைன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆர்டிகல் திருப்பியும் ஒரு கிளிம்ஸா பார்த்துடலாம். அதாவது என்னன்னா, நெட் நியூட்ரலிட்டினா டேட்டா ஆன் தி இன்டர்நெட் இஸ் தி சேம். அண்ட் ரீசெண்டா ட்ராய் ஒரு பாலிசி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த பாலிசியில தே ஹேவ் ஃபேவர்ட் நெட் நியூட்ரலிட்டி அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கும் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபைன். ஸோ நெட் நியூட்ரலிட்டி இருந்ததுன்னா என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, நெட் நியூட்ரலிட்டி இருந்தா ஈக்குவல் ஆக்சஸ் டு இன்டர்நெட் கிடைக்கும், ஒரு ப்ராப்பரான காம்படிஷன் வரும், பீப்புள் வில் கெட் பெனிஃபிட்டட். இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஹேவ் மேட் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் இந்தியா அண்ட் அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் cannot seek a good return to them. So this happens to be a major setback. And infrastructure private companies கிட்ட தான் இருக்கு. And even though net neutrality பேஸ் பண்ணி நிறைய guidelines try எடுத்துட்டு வந்தாலும் they have not made a specific attempt to check the competition. So ஒரு ஃபேரான காம்படிஷன் எடுத்துட்டு வரணும்னு அவங்க எடுத்துட்டு வரல. And even they have exempted few niche content. So niche content na specialized content of telecom companies for the breach of this net neutrality. புரியுதுங்களா? So these are the points which could be inferred from the article. And if you have more points, please write in the comment box. We'll move to the next article now. So இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, டெலிகாம் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே தென் மக்களோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருக்கா, whether it has captured the popular imagination which people seek அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, no, it rarely captures அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் டெலிகாம் பாலிசி அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய கன்சர்ன்ஸ் ரைஸ் ஆகுது. தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெலிமார்க்கெட்டிங், ஓவர் பில்லிங் கன்சர்ன், அலிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கரப்ஷன். ஸோ ஸ்பெக்ட்ரம் லைசன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், 2G ஸ்பெக்ட்ரம் கேசஸ். ஸோ லைசன்ஸை பேஸ் பண்ணி நிறைய அலிகேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. பட் அட் தி சேம் டைம் இப்போ நெட் நியூட்ரலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கினா, இந்த நெட் நியூட்ரலிட்டி ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த லெவல்ல ஒரு முடிவு எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். அண்ட் இந்த சினாரியோல டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்த மாஸ் அப்பீல் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் கேம்பெயினிங் சினாரியோவை கான்ஸ்டிடியூஷனோட வேல்யூஸை வச்சு நெட் நியூட்ரலிட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறத இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா என்ன, இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் provides for equality. So இந்த net neutrality வந்ததுன்னா equality வரும். Fine. So இதை வந்து ட்ரை வந்து இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க தன்னுடைய பாலிசியில. So this is the point which the article tries to see. Now this article tries to explain what is the meaning of net neutrality. So ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி it is a road for a free and open internet. So telecom and internet service providers should not create a barrier. So they cannot discriminate between the content providers and different class of content. So சிம்பிளா நீங்க இதுதான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்ல முடியாது. As simple as that. Plus they have many rules and regulations and at the same time they can price certain content and அவங்களுக்கும் சில exemptions இருக்கு. பட் இந்த சினாரியோல ஒரு question ரைஸ் ஆகுது, that is the sense of fairness. So whether அந்த ஈக்குவாலிட்டி என்ற ஒரு லெவல் மெயின்டைன் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்றது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. அண்ட் இதுக்கு பதில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அவங்க என்ன சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வேர்டிக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, சோ ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் லைசன்ஸ் கொடுக்கும் போதோ இல்ல ஒரு டெலிகாம் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பாலிசி எடுத்துட்டு வரும்போதோ கவர்மெண்ட் என்ன யோசிக்கணும்னா, that this spectrum should be considered with respect to public interest. So welfare of the people காக தான் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் தன்னுடைய ஒப்பீனியனை கொடுத்திருக்கு. சோ இத ட்ரை இம்போஸ் பண்ணிருக்காங்க நெட் நியூட்ரலிட்டி மூலமாக. சோ இப்போ ஒரு ரீசென்ட்டான ஜட்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த ஜட்மெண்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க
சொல்லியிருக்காங்கன்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா these are public goods. So இங்க you have to follow the doctrine of equality. So இதுதான் ஒரு justice and fairness, and the state should determine the mechanism for distribution of this material resources. So even TRAI telecom and internet licenseல இந்த net neutrality என்ற ஒரு பிரின்சிபலை இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So இந்த ஆர்டிகல் என்ன ஆர்கியூ பண்றாங்கன்னா, இப்போ நெட் நியூட்ரலிட்டி வந்ததுன்னா ஈக்குவாலிட்டி இருக்கும் அண்ட் ரீசனபிள்னஸ் இருக்கணும். அதாவது ஒரு ஃபேரான பிரின்சிபல் ட்ரை ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ், தே ஆர் ஃபாலோயிங். பட் இதுக்கும் மேல there is also one principle which comes into play is liberty. So இப்போ இன்டர்நெட் இன்றைய சினாரியோல have reached millions of audience, and net neutrality இந்த சினாரியோல நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலனா this would bring in a diversity of choice. So this would impact both the right to speak and the ability to receive knowledge. So freedom of speech and expression கூட இங்க இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So libertyனா சிம்பிளா it is our own wish. So liberty can also be at stake to an extent, and even the freedom of speech and expression could be at stake. ஏன்னா இப்போ இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர்ஸ் கிட்டயும் இல்ல டெலிகாம் கம்பெனிஸ் கிட்டயும் பவர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then they will show the content what they want. So ஒரு டிகிரி ஆஃப் ஃபேர்னஸ் அங்க இருக்காது. ஃபைன். So 2016 இதுக்காக நம்ம டிஃபரன்ஷியல் பிரைசிங் ரெகுலேஷன் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அங்க நம்ம டெலிகாம் கம்பெனிஸ்க்கு என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா, இன்டர்நெட் வெப்சைட்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட் which is placed in the internet, அதாவது டிஃபரெண்ட் கண்டென்ட்ஸா கூட இருக்கட்டும், அதுக்கு நீங்க சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ ஐ எம் பிளானிங் டு ஓபன் அன் வெப்சைட். ஃபைன். ஸோ சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணும்போது if a telecom company says that no, we will not feature your content, you have to pay me so that you can reach the mass அப்படின்னு சொன்னா, then this happens to be a major setback for me. புரியுதுங்களா? So இதை மிட்டிகேட் பண்றதுக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்தது டிஃபரன்ஷியல் பிரைசிங் ரெகுலேஷன். ஸோ இந்த ஆர்டிகல் ஒரு கேஸ் சினாரியோவை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ரைட் டு ரிசீவ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஈவன் ரைட் டு கிவ் தி ஒப்பீனியன் ஆன் ஆல் பப்ளிக் இஷ்யூ இஸ் தி எசென்ஷியல் காம்போனன்ட் ஆஃப் ரைட் டு ஃப்ரீ ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அப்சர்வ் பண்ணி. ஸோ கேஸ் பேர்லாம் தேவையில்ல, கண்டென்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் போதும். ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுக்கு இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனே கேரண்டி பண்றாங்க இந்த பிரின்சிபல். ஸோ இது வந்து புதுசா எடுத்துட்டு வர பிரின்சிபல் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ த கான்செப்ட் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி, ரீசனபிள்னஸ், லிபர்ட்டி, ஸோ விச் ஆர் given to us by the constitution. So these are limitations on the state powers. சரிங்களா? So these are something which is given in favor of the individual to have a check on the government, and when these are imposed or these are put into motion, then one could see a fruitful outcome of this. So இதை நம்ம அச்சீவ் பண்றதுக்காக we need to popularize the constitutional doctrine. So என்னதெல்லாம் மாடர்ன் டேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த மாடர்ன் டேஸ் ப்ராப்ளம்க்கு இந்த நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனல் டாக்ட்ரினை அப்ளை பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வரலாம். ஏன்னா at the end of the day the constitution is for the people. Fine. So இதுதான் நம்ம நெட் நியூட்ரலிட்டிக்கும் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடறாங்க. ஃபைன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆர்டிகல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனல் டைமென்ஷன்ல இருந்து இந்த ஆர்டிகலை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிகல் நெட் நியூட்ரலிட்டினா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, டெலிகாம் பாலிசிஸ்ல நிறைய ஷார்ட் கமிங்ஸ் இருக்கு. பட் however when it comes to net neutrality, because of the mass support and because of the values of constitution, the TRAI had to impose a few restrictions on the telecom service providers and favoring the net neutrality. Plus at the same time இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, net neutrality வந்ததுன்னா ஈக்குவாலிட்டி இருக்கும், ரீசனபிள்னஸ் இருக்கும், லிபர்ட்டி இருக்கும், freedom of speech இருக்கும். Because right to receive knowledge is also one of the freedom which is implicitly mentioned in the constitution. Fine. So even we have freedom of speech and expression. So இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இன்ஃபர் பண்ணலாம். and natural resources. So natural resources are public goods அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் தன்னுடைய வேர்டிக்ல சொல்லியிருக்காங்க. So this spectrum and telecom spectrum happens to be a natural resource. So no one can discriminate this public good, and constitution policies net neutrality எடுத்துட்டு வரும், and இந்த பேசிஸ்ல தான் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. ஃபைன். So these are the points which could be inferred, and இந்த ஆர்டிகல் நீங்க அழகா உங்களுடைய மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல யூஸ் பண்ணலாம். So fundamental rights வந்தா கூட நீங்க நெட் நியூட்ரலிட்டி என்ற ஒரு கான்செப்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் டைமென்ஷன்ல எழுதினீங்கன்னா அழகா இருக்கும். ஃபைன். So that's it with respect to this article, friends. And next article போறதுக்கு முன்னாடி transgender persons bill 2016ல என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம். So இந்த bill பாத்தீங்கன்னா it defines a transgender person. So transgender person definition எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா, a person who is partly male or female, or is in combination of both, or is neither a male or female. So இதுதான் ஒரு definition கொடுத்திருக்காங்க transgendersக்கு. And he must obtain a certificate of identity as a proof of recognition so that he could obtain all the rights which a transgender person can get. And such a certificate should be given by district magistrate on the recommendation of a screening committee. So screening committeeல யார் இருப்பாங்கன்னா, ஒரு psychologist, ஒரு psychiatrist, a medical officer, district welfare officer, and so on. And even a transgender person will be a part of that screening committee. And in the screening committee, after analyzing all the points, and they will give the recommendation to the district magistrate, and the district magistrate will guarantee a certificate. So this bill ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்குது transgender personsக்கு. So இவங்க தான் transgenders அப்படின்னு சொல்லிட்டு first
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்கறாங்க, ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்கறாங்க. And one of the important points from this bill is that this bill prohibits discrimination. So discrimination in the area of health, education and employment. And even it directs the central and the state governments to provide welfare scheme for these people. And even compelling offenses like asking them to beg, denial of public place or any sort of abuse to them would attract imprisonment and a fine. Fine. So இது தான் crux of the bill. And in the bill நிறைய shortcomings இருக்கு. See friends, this is not given in the article. I am just telling you the background. So என்ன shortcoming அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, see, self identification of a particular gender is a right to dignity, is a part of right to dignity, and it is a self autonomy too. So இத breach பண்ற மாதிரி இருக்கு. So இவங்க தான் transgender persons அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம define பண்ணோம்னா, then it is something breaching their dignity. And இத சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியிருக்காங்க. See, one can argue that yes, ஒரு objective criteria இருக்கணும், so that அவங்கள நம்ம identify பண்ணலாம், and one could determine a gender, but in this case it is something breaching the justice. And ரெண்டாவது important point என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, the definition of a transgender is not in accordance with the international bodies definition. சரிங்களா? அதே மாதிரி trans men, trans women அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய terms எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, and அதுக்கெல்லாம் definition கொடுக்கல. And இந்தியால இருக்கிற laws எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, they are applying only on two genders, men and women, and it is unclear right now எப்படி இந்த laws எல்லாம் transgender மேல apply பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. So நிறைய laws இருக்கு இந்தியால. So these are few shortcomings of the bill. And coming to the article now. So இந்த article என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டா Ministry of Social Justice and Empowerment என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, again they are planning to reintroduce this bill, அதாவது transgender person protection of rights bill in the winter session of the parliament. And இதுக்காக many have erupted in anger. So நிறைய பேர் அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. So ஏற்கனவே 2016ல இந்த bill பாஸ் பண்ணிருக்காங்க, and it has been opposed by many. ஏன்னா it does not reflect the demands of a community. So 2016ல ஏற்கனவே இதோ பாஸ் பண்ணல, and இப்போ திருப்பியும் அந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் is good அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி பாஸ் பண்ண போறாங்களா. சோ இந்த ஆர்டிகல் அந்த பில்லோட ஜர்னியை பத்தி பேசுறாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, நால்சா வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ்ல ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு லேண்ட்மார்க் டெசிஷன் கிடைச்சிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வெர்டிக்னால. அண்ட் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன் ஹேவ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஏற்கனவே சொல்லிருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈவன் செக்ஷன் 377 பத்தி உங்களுக்கு தெரியணும். சோ ட்ரை டு recall section 377 with respect to right to privacy. I have taken that in an elaborative manner. So even that is associated with transgender. So இந்த ஆர்டிகல் பாஸ்ட் பத்தி பேசுறாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏற்கனவே 2014ல இந்த பில்ல பாஸ் பண்ணாங்க, and it was unanimously passed in ராஜ்யசபா, and லோக்சபால இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது it was in shock. சரியா? ஏன்னா லோக்சபால வரும்போது அதோட பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே மாறி இருந்தது, பில்லோட பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே. So they have defined the transgender as a partly female or male or a combination of both or neither female or male. So இதுதான் நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்திருப்போம். So even ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க, and to examine the bill. So அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, it criticized the bill, and அவங்க திருப்பியும் இந்த பில்ல ரீட்ராஃப்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. and particularly the definition of a transgender person, and அதை வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டா வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க, and they wanted to make it more inclusive. so இந்த டெஃபினிஷன் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் மாதிரி இருந்துதான், and அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அவாய்ட் பண்ண சொன்னாங்க. and even they have given a few recommendation telling that grievance redress mechanism எடுத்துருவாங்க அவங்களுக்காக, and they asked for reservation to transgender person and equal civil rights கிடைக்கணும் transgender persons. so with respect to marriage, divorce, adoption. So thus one should open the door for the legal system to take step and to bring down the perception that they are abnormal. So in the situation la, the ministry decision to reintroduce the bill is against discriminatory, and public comments and feedbacks கொடுத்திருக்காங்க. but at the same time it is high time now to begin the process of resistance. fine. so சிம்பிளா இந்த ஆர்டிகலோட கிளிம்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பில் ஏற்கனவே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க, and அதோட டெஃபினிஷன் வந்து டிஸ்கிரிமினேட்டரியா இருந்தது, and அந்த டிஸ்கிரிமினேட்டரி திருப்பியும் கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு ரீஇம்போஸ், and இதை வந்து மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. so one should bring in ஒரு more inclusive and accurate definition, and அவங்களுக்கு grievance redress mechanism எடுத்துட்டு வரணும், and civil rights அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். so marriage, divorce, adoption, and peopleோட ஒரு மைண்ட் செட்டை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். so அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த பில் இருக்கணும். so these are few things which the bill should consider, and implementing the same provisions which was criticized by the committee report as well as by the public is not advisable அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. fine. so that's it with respect to this article, friends, and that's it for today. And friends, let me tell you this. See, in the subscribe button பக்கத்துல there will be a bell icon. so please press the bell icon, because I receive messages from many of the students telling that sir எனக்கு notification வரல உங்க வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. so please press the bell icon which is present next to the subscribe button. fine. so if you have not subscribed the channel, please subscribe that and press the bell icon to receive all the notification. fine. so thank you friends, thank you for watching.